वेलकम माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो कौन पिली जे परवर्ती वैदिक जुगर राजनैतिक संगठन धर्म विश्वास और नारीर स्थान विषय कौन करवा आलोचना करवा पिला माने जे गत भिडियो मानक मु कौन करछि पिली मानक तुम जे हरप्पा सभ्यता तापर आसला कौन जे भारतीय इतिहास उपादान तापर कौन ऋक वैदिक जुगर विषय मध्य पढ़ी यहाँ हूँ पिली परवर्ती वैदिक जुगर शेष भिडियो तुम मैंने भल भिडियो गुड़ाक देख नोट्स बनाओ तब इंटरनाल एग्जाम कम लगे किंतु ये भिडियोटा सरला पर कौन करी गोटे एमसीक्यूटी नहीं आसबि तुम मैंने निज नोट्रे लिख बुझल। चलो क्लास टाक आरंभ करवा। देख पिली एठी मु इंट्रोडक्शन किसी लिखिदे ऋक वैदिक जुग पर कौन होता पिली परवर्ती वैदिक जुग आरंभ होता केतरु केते पिली जे ख्रीष्टपूर्व केते 1000 रु 600 मध्य परवर्ती वैदिक जुगटा केतरु केते वर्णित करा जायछि पिली जे ख्रीष्टपूर्व 1000 रु 600 मध्य कौन कर वर्णित करा जायछि किंतु आर्य माने प्रथमे सप्त सिंधु अंचल बसति स्थापन करी पर भारतर विभिन्न दिग को कौन करथिले पिली जे गति करथिले बसवास करिथिले किंतु बसवास करी से माने कौन करथिले पिली जे कुरु पांचाल काशी कौशल मगध कंबोज गांधार आदि राज्य गुड़ा कौन करथिले जे गठन करिथिले को माने आर्य माने हेले पिली परवर्ती वैदिक जुगरे आ कौन उत्तर भारत में बसवास करुवा आर्य मान कौन बोली कह जाउथला पिली आर्यवर्त एटा आर्यवर्ती ना पिली एटा कौन कर आर्यवर्त बोली लिखिबो हला एथिरे एमानकर कौन जे राजनैतिक संगठन धर्म विश्वास नारी स्थान विषय आम कौन करवा आलोचना करवा। प्रथम कौन पढ़ा राजनैतिक संगठन कौन पिली राजनैतिक संगठन हेले राजनैतिक संगठन रे परवर्ती वैदिक जुगरे गोटे कौन होता पिली जे शासन प्रणाली क्षेत्र रे माने बहुत आवश्यक थिला। प्रथम आसला कौन राजा बा राजपद राजनैतिक संगठन प्रथम कौन राजा बा राजपद परवर्ती वैदिक जुगरे पिली राजा थिले सर्वोच्च शासन कर्ता मन रख से ही समस्त क्षमतार अधिकारी थिले तांको द्वारा विचार पद्धति यज्ञ इत्यादि कार्य मध्य हेउथिला का द्वारा राजांको द्वारा राजा को विभिन्न उपाधि मध्य कौन करा जाउथिला पिली भूषित करा जाउथिला कौन कौन सम्राट एकराट विराट अधिराज राजाधिराज पुणी अतर कही दूची जो राजा थिले से कौन पिली जे विभिन्न उपाधि भूषित करा जाउथिला सेतिमध्य कौन कौन सम्राट एकराट विराट अधिराज राजाधिराज ए प्रकार कौन करा जाउथिला तांको उपाधि भूषित करा जाउथिला। शासन कार्य को मंगल भाव चलाइबा पई माने शासन कार्य केमती मंगल भाव माने भल भाव चलाइबा पई कौन करा चलाइबा पई विभिन्न यज्ञ मध्य करा जाउथिला बुझिलो कि से यज्ञ गुड़ा कौन कौन अश्वमेध यज्ञ राजस्वय वाजपेयी मन रखियर पिली कौन कौन अश्वमेध यज्ञ राजस्वय वाजपेयी यही समय पिली ब्राह्मण मानक अधिक मात्रा प्राधान्य दि जाउथिला ब्राह्मण मानक ही जेकोसी कार्य करुले बुझिल किंतु राजांकर उपस्थिति ये लक्ष्य करा जाउथिला को समय परवर्ती वैदिक जुग समय किंतु राजा को कार्य साहाय्य करिया पई पुरोहित सेनानी ग्रामणी आदि कर्मचारी गण निज निज कार्य करुले पुणी आउ थर कही दूची जे विभिन्न यज्ञ गुड़ा कहूला से यज्ञ गुड़ा कौन कौन अश्वमेध यज्ञ राजस्वय वाजपेयी किंतु राजा को साहाय्य करने कौ मैंने थे पुरोहित सेनानी ग्रामणी आदि कर्मचारी माने कौन करते साहाय्य करुले यही समय कौन पे आउ जे किछि नूतन कर्मचारी माने आविर्भाव होते जथा कौन कौन पालगल जे कि दरबारी सदस्य बोली कहुए आ कौन पिली गविकर्तन जे कि राजा कौन करते पिली जे पशा खेल साथी रूपे कार्य करुले किए गविकर्तन राजा पशा खेल
ସାଥୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିଏ? ଗବି କର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ପାଳଗଳ କ'ଣ ପିଲି? ସେ ଦରବାରୀ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର କ'ଣ? ସଭା ଓ ସମିତି। କିନ୍ତୁ ପିଲି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ଯେ ସଭା ସମିତିରେ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସେଇଟା ସଭା ଓ ସମିତିର କ୍ଷମତାଟା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ସଭା ଓ ସମିତିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି? ଯେ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କାହିଁକି ହେଇଗଲା? ଯେ ଏଠି ସମାନତା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସମାନତା ଦେଖାଗଲାନି। କାହାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଚାଲ ପଢ଼ିବା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଭା ସମିତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସଭା ସମିତିର କ୍ଷମତା କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହ୍ରାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସଭା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ବସିଥିଲା। ଯେଉଁ ସଭା ବୋଲି କହୁନେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବସିଥିଲା। କିଛି ବି ସଭା ସମିତିର ଇଏ ନଥିଲା। ସମିତିରେ ନାରୀମାନେ ଆଉ ଭାଗ ନେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ଯେଉଁ ସମିତିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ଯେଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ସମିତିରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇ ପାରୁଥିଲେ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମିତିରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପାଇପାରୁନଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ନାରୀମାନେ। ଏହା ପୂର୍ବ ଭଳି ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେମିତି କାମ କରାଯାଉଥିଲା ସେମିତି ଏଇଠି କରୁଥିଲେ। କେଉଁଠି? ଯୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତି, ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସମିତିରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥିଲା। ମାନେ ସେ ଅଧିକାର ସେମାନେ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ? ଯେ ଇଏ କରିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଭାଗ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ। କେଉଁ ବିଧାନ? ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁ କଠୋର ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଉଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଓ କ'ଣ? ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନଥିଲା। ମନେ ରଖିବାର ପିଲେ କ'ଣ? ଯେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯିଏକି ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଇପାରୁଥିଲା ବୋଲି? ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇପାରୁଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ? ଛୋଟ ଜାତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଛୋଟ ଜାତି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଶୂଦ୍ରକୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବୈଶ୍ୟ। ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ଆସିଲା ଶୂଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ଶୂଦ୍ର ଥିଲା କ'ଣ? ଛୋଟ ଜାତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହୋଇପାରୁନଥିଲେ। କେଉଁ ଯୁଗରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଆଉ କ'ଣ? ଡକାୟତି, ଲୁଣ୍ଠନ ପାଇଁ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ରାଜା କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ପଢ଼ିଲେ। ବୁଝିଲ? ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା। କେମିତି ପ୍ରକାର ଦେଖିବା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଯୁଗରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ଦେବାଦେବୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ସଂସ୍କାର ଆଦି ଅଲଗା ଥିଲା। ପିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପିଲେ। ମାନେ ଏଠି ଜାତି ପ୍ରଥା ପୁରା ଅଲଗା। ବୁଝିଲ କି? ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଗଲା। ବୁଝିଲ? କେଉଁ ଯୁଗରେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ଦେଖିବା ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନୂତନ ଦେବାଦେବୀର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନୂତନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ, କୃଷ୍ଣ, ବାସୁଦେବ ଏମାନେ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର, ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ, କୃଷ୍ଣ, ବାସୁଦେବ ଏମାନେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଦେବତାଗଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ଏଗେନ୍ କହିଦେଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପିଲି ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ? ଗଣେଶ,
ଆଉ କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ। ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ୱତୀ। ଗଣେଶଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ବିଦ୍ୟାଦାତା। ଯେଉଁଟା ଏବେ ହିଁ ଗଲା ପେଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଗଲା ନା ନାହିଁ? ବିଦ୍ୟାଦାତା ଲଡ଼ୁ ବାବା କି ଯେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ନା ନାଇଁରେ, ଯେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହତ୍ରୀ, ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ହତ୍ରୀ, ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରାହ୍ମଣ। ହତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା। ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରୁଥିଲା। ଦେଖ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ହତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲା। ଉଦ୍ଗାତ୍ରୀ କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରୁଥିଲା। ହେଲା, ଇଏ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯାଗଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲେ କି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ରାଜସ୍ୱୟ, ଯାହା ରାଜାଙ୍କର ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଟା ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ରାଜାଙ୍କ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଯେ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଅଶ୍ପର ମାଂସ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ଅଶ୍ପର ମାଂସକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ? ମଣିଷକୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ମାନେ ବସୁଥିଲା। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ କାମ କରିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଇଏ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲ। ଆଉ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମଣିଷମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଋଣ ପେଲି, ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେଇ? ସେ ଋଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ପିତୃ ଋଣ। ମନେ ରଖିବାରେ ପିଲି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କ'ଣ? ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଋଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ, ପିତୃ ଋଣ। ହେଲେ ଦେବ ଋଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। କେଉଁ ଋଣ ଦ୍ୱାରା? ଦେବ ଋଣ ଦ୍ୱାରା। ଦେବ ଋଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଋଷି ଋଣରେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ? ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ପିତୃ ଋଣ କ'ଣ? ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲ କି ରେ? ଏଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଛେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦେବ ଋଣ, ଋଷି ଋଣ ଆଉ ପିତୃ ଋଣ। ହେଲେ ପିଲେ ଦେବ ଋଣ କ'ଣ? ଯେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଋଷି ଋଣ କ'ଣ? ଋଷିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପିତୃ ଋଣ କ'ଣ? ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ନାରୀର ସ୍ଥାନ। କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପିଲି? ନାରୀର ସ୍ଥାନ। ହେଲା, ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୁରା ଅଲଗା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଗରେ ପୁରୁଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାରୀର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ଏ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୁରୁଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟାକୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବେଳେବେଳେ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲେ? ପୁରୁଷ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବ କହିଲେ, ପୁରୁଷ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନାରୀ କମ୍ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲା। ହେଲେ ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା? ପୁରୁଷର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସମାନ ନଥିଲା। ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ନାରୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ
ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ନାରୀମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ରହି ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ଶିକ୍ଷା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁନଥିଲା? ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। କେତେ ପିଲେ ଦେଖ କେତେ କଷ୍ଟ କଥା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସମାନତା ଆଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଥିଲା ପିଲି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ। କିନ୍ତୁ ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ ପଢ଼ିଲା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ MCQ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଲୋଚନା କରିବି ହେଲା, ବୈଦିକ ଯୁଗର। ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।